I'll start with you, Gharida. Thank you so much for being on the program. یہ جو ایک بات کی ہے سینیٹر عرفان صدیقی نے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آپ نے ونڈو شاید دے دی ہے، یا تو سخت ایکشن لیتے اور بتاتے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یا معاف کر دیتے. اب کیا یہ ایک ونڈو ایسی بنی ہے جس میں پی ٹی آئی اب یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے؟ بہت شکریہ فریہ ادریس صاحبہ. It's always a pleasure, always an honor to be in your program. دھڑکا تو لگ گیا ہے عرفان صدیقی صاحب کی گفتگو سے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ابھی کل پرسوں ہی مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے. سو جو سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ سامنے آیا ہے، مسئلہ یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں پر تمام سیاسی جماعتیں اندھا اعتماد کرنا بھی چاہتی ہیں اور بلائنڈلی ان کو ٹرسٹ نہیں بھی کرتی. مسلم لیگ نون پہ جو لاڈلا ہونے کا داغ لگ رہا تھا، جو ان پہ الزام لگ رہا تھا، اور لگ رہا تھا کہ جی بالکل ایک سیم پیج پہ آ گئے ہیں، اب ان شکوے شکایات سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ معاملات اتنے بھی گاڑی چھننے والے نہیں ہیں. کہیں نہ کہیں مس ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ابھی بھی برقرار ہے، کیونکہ عرفان صدیقی صاحب کی گفتگو، اس کے بعد مریم اورنگزیب صاحب کی پریس کانفرنس، وہ کہتی ہیں کہ جی پہلے آپ نے لاڈلا کہہ کے مسلط کر دیا، صادق اور امین کہہ کے مسلط کر دیا، اب آپ معصوم کہہ کے مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ شکوہ نون لیگ کا صرف سپریم کورٹ سے نظر تو نہیں آتا نا، یہ پھر ظاہر ہے کہ اس کی ڈائریکشن کہیں اور بھی نظر آتی ہے ان کے شکوے کی. اور جو عرفان صدیقی صاحب کی گفتگو تھی اس میں نہ صرف تشویش پائی جاتی ہے، بلکہ اس میں کسی حد تک آپ یہ سمجھیں کہ ایک ہرٹ کا ایلیمنٹ بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ چند لوگوں کو آپ نے بند کر کے رکھا ہوا ہے جیل میں، لیکن پوری پارٹی کو آپ اجازت دے رہے ہیں. تو یعنی کہ نون لیگ چاہ رہی ہے، یا اس کی خواہش ہے، یا اس کی توقع تھی اور ہے کہ گلیاں ہو جائیں سنیاں تے وچ مرزا یار پھرے، کہ ان کے مقابلے پہ پاکستان تحریک انصاف بالکل بھی لاہور کی، پنجاب کی گلیوں میں نظر ہی نہ آئے. سو یہ ان کا ایک آئیڈیل سینیریو تھا. صرف یہی نہیں، صرف مسلم لیگ نون ہی نہیں، کل بلاول بھٹو صاحب نے بھی ایک اسی طرح کی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ سائفر میں پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو بلاول بھٹو کا یہ شکوہ کس سے ہے؟ کیا سپریم کورٹ سے ہے صرف؟ اب یہ آپ خود ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، آپ اس کو سمجھ جائیں گے. اور یہی نہیں، بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ لگ رہا ہے کہ سائفر میں آپ ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے سائفر کے معاملے کی. تو سائفر میں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، جو کہ ان کی ڈومین نہیں تھا، ان کی جورسڈکشن نہیں تھی، ان کے سامنے کیس گیا تھا کہ آپ ضمانت کا فیصلہ کریں کہ عمران خان کو ضمانت مل سکتی ہے کہ نہیں مل سکتی. سپریم کورٹ نے اپنی اس کیس کی جورسڈکشن سے سٹیپ اوور اینڈ سٹیپ آؤٹ کرتے ہوئے کیس کے ہی میرٹ پہ فیصلہ سنا دیا، اور عمران خان کے اوپر سے جرم بالکل ہٹا دیا، اور کہا کہ جی وہ معصوم ہیں، ان کے اوپر جرم ثابت ہی نہیں ہوتا. اب اس کے بعد جیل ٹرائل کس طرح چل سکے گا، اس پہ کیا اثر ہوگا، یہ تو ابھی چل رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کیسز. ابھی کل پرسوں بھی 2-3 گواہان گئے ہوئے تھے، اسد مجید بھی وہاں ریکارڈ کروا کے آئے ہیں، اعظم خان پھر ریکارڈ کروا کے آئے ہیں، سیکرٹری داخلہ میرا خیال ہے کہ بیان ریکارڈ کروا کے آئے ہیں. تو جب سپریم کورٹ سے ورڈکٹ آ جائے کہ نہیں جی فلاں بندہ معصوم ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ لوور کورٹ کی آپریشنز پہ، لوور کورٹ کی پروسیڈنگز پہ اثر انداز تو ہوگا کسی نہ کسی حد تک. تو یہی دھڑکا ہے جو نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو لگ گیا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں جی So very interesting. I go to Raza Rugmi, لیکن آپ سے ایک اور سوال ہے کہ اوور آل پی ٹی آئی کی سچویشن تو کافی اس وقت ڈسمل کہہ سکتے نظر آ رہی ہے. اس کے باوجود ان خدشات کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ اپنے الیکٹورل ووٹ پہ نہیں ہونا اعتماد ہے؟ مثلا اگر اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ آپ عوام کو فیصلہ کرنے دیجئے، تو اس پہ بھی اعتراض ہوگا سیاسی جماعتوں کو. آپ نے کہا کہ آپ نے میرا خیال ہے کہ انگریزی کا لفظ ڈسمل یوز کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حالت کو، سیاسی حالت کو. صرف انگریزی کے ڈسمل ہی نہیں، اردو کے بسمل بھی بنے ہوئے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف والے. ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اس وقت. اور جتنا بھی آپ کو ایک ہائپ نظر آتا ہے، جتنا بھی ایک نیریٹو کی اسٹرینتھ آپ کو نظر آتی ہے، وہ صرف آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے. اب 2-3 وجوہات ہیں کہ کیوں دھڑکا کیوں لگا ہوا ہے نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو. ایک تو میں نے پہلے آپ سے گزارش کی، دوسرا سوشل میڈیا کا نیریٹو پاکستان تحریک انصاف اس وقت ہولی سولی اس کی بے تاج بادشاہ ہے. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی دوسری ان کے عشر عشیر کے برابر بھی نہیں ہے. ان کے
की धूल के बराबर भी नहीं है इस वक्त सोशल मीडिया के नैरेटिव पे। सो सोशल मीडिया पे आप देखें जो उनका नैरेटिव है कि जी हम सबसे पॉपुलर जमात हैं, लेकिन जब आप जाएं ग्राउंड पे तो आपको लगता है कि नहीं, ऐसी सूरत हाल नहीं है। वोटर्स नून के भी मौजूद हैं, वोटर्स पीपल्स पार्टी के भी मौजूद हैं, वोटर्स जमात इस्लामी के भी हैं। गरीदा, वेरी इंटरेस्टिंगली आप ये कह रही हैं कि सोशल मीडिया का जो एक, और ये तासुर है, आप ठीक कह रही हैं, सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा प्रेजेंस पीटीआई की है, आप अक्सर उसका विक्टिम भी बनती है, लेकिन क्या सियासी जमातें भी उससे पैनिक कर रही हैं? ये तो क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम का हिस्सा है ना फरिया इदरीस साहिबा, उसी ट्विटर पे हैं तमाम सोशल पॉलिटिकल पार्टीज, उसी सोशल मीडिया पे हैं, उसी फेसबुक पे हैं, उसी व्हाट्सएप ग्रुप्स में मौजूद होते हैं, उसी सोशल मीडिया के, उन्हीं यूट्यूब की वीडियोस को देखते हैं, तो इम्पैक्ट तो डेफिनेटली पड़ता है। सो जब आप ये नैरेटिव बनाएंगे कि जी हम सबसे पॉपुलर जमात हैं, हमारे वोटर डट के खड़े हुए हैं, एक वोटर पीछे हटने को तैयार नहीं है। अभी आपके प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम जो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि देखिए नैरेटिव की ताकत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बयानिया बनाया कि हमारे नॉमिनेशन पेपर्स छीने जा रहे हैं, लेकिन जब नॉमिनेशन पेपर्स की तारीख खत्म हुई तो एक एक बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा और बंदी उसके कागजात नामजदगी जमा थे, कोई ऐसा नहीं था जिसके मिसिंग हो। हाईएस्ट नंबर पीटीआई का है कागजात नामजदगी, हाईएस्ट नंबर है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नॉमिनेशन पेपर्स का। आलिया हमजा से लेके यास्मीन राशिद साहिबा, सनम जावेद साहिबा, हमाद अजहर जो कि रूपोश हैं, मफरूर हैं, उनके पेपर्स तक चले गए, एजाज चौधरी के चले गए, आपने कहा सो मच सो कि इमरान खान के चले गए हैं पेपर्स नॉमिनेशन, किसी के पेपर रोक के नहीं गए। सो ये एक नैरेटिव की ताकत थी कि जी हमारे तो पेपर छीने जा रहे हैं, हमारे रास्ते में रुकावट क्रिएट की जा रही है, हमें इलेक्शन लड़ने से रोका जा रहा है। सो दिस इज द पावर ऑफ द नैरेटिव, दिस इज द पावर ऑफ propaganda, this is the power of controlling people's minds, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत तेज है। गईदा फारूकी साहिबा, ओवरऑल जो इलेक्शन का प्रोसेस है इस पे अक्सर बात होती है, आपको क्या लगता है कि डेमोग्राफी को चेंज हो रही है हमारी कैंडिडेट्स की, या वही तनासब है मर्द और औरत का, और किस किस्म का कैंडिडेट आ रहा है, किस ग्रुप से आ रहा है, किस इकोनॉमिक सेक्टर से आ रहा है, आपका क्या ख्याल है? नहीं, इस दफा मैं समझती हूँ कि जो मर्द और खवातीन वोटर्स का तनासब है वो थोड़ा सा बेहतर हुआ है पिछले साल के पिछले इलेक्शंस के निस्बत। इस दफा मेरा ख्याल है कि 43 या 44% जो वोटर्स हैं वो खवातीन हैं, और यूथ के बल्ज में भी खवातीन का, लड़कियों का एक बड़ा प्रोपोर्शन है जो कि इस दफा वोटर बेस में सामने आया है। लेकिन देखना हमें ये पड़ेगा कि जब इलेक्शंस होते हैं, जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन की सिचुएशन क्या होती है, उस दिन खास तौर पे जो खवातीन वोटर्स हैं वो निकलती हैं कि नहीं निकलती। हमें अर्बन एरियाज जो कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद हो गया, फैसलाबाद हो गया, सियालकोट वगैरह, इस तरह के जो एरियाज जो कि ज्यादा मॉडर्नाइज्ड हैं, ज्यादा अर्बनाइज्ड हैं, वहां पर तो हमें फिर भी खवातीन वोटर्स निकलती हुई नजर आती हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से एरियाज, बलूचिस्तान के बहुत से एरियाज, अंदरून सिंध के बहुत से एरियाज, जनूबी पंजाब के बहुत से इलाके, यहाँ पर खवातीन वोटर्स का निकलना इलेक्शन के दिन तनासब उसका बहुत कम होता है। आपको याद होगा पिछले इलेक्शंस में मेरा ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हल्के ऐसे थे कि जहाँ पे जमात इस्लामी की, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि याद नहीं इस वक्त सही आ रहा, कि वो उनके कैंडिडेट जीते थे और वहाँ पे हल्का उसमें खवातीन का तनासुर बिल्कुल भी नहीं था। उनको कहा गया कि इजाजत ही नहीं दी गई थी, बाद में खैर उसको क्लैरिफाई किया गया, बट देयर वाज नो वुमन वोट। आप सही कह रही हैं जी, बिल्कुल। तो उसको फिर रिकॉल किया गया था, उसको रीपोल किया गया था, वहां पे इलेक्शंस को रीपोल किया गया था। और एक और हल्का इसी तरह का था कि जहाँ पे सबने मिलके आपस में कोई मुआहिदा कर लिया था कि खवातीन यहाँ पर नहीं निकलेंगी पोलिंग स्टेशंस वगैरह वगैरह में, सो उस इलाके को भी रीपोल किया गया था। सो उसकी निस्बत इस दफा खवातीन वोटर्स का तनासब तो अच्छा खासा नजर आता है, जो कि एक बहुत बड़ी से हो सकती है। लेकिन सिर्फ वोटर्स में खवातीन की प्रोपोर्शन होना जरूरी नहीं है। आप जब तक इलेक्टेड सीट्स को नहीं खोलेंगे खवातीन के लिए, एक तो मखसूस नशिस्तें होती हैं जो कि इंसेंटिव है, बहुत अच्छा, क्योंकि आपकी सोसाइटी अभी उतनी वो आप इतनी डाइवर्स नहीं हुई, इतनी ओपन नहीं हुई, इतनी एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी के अंदर, एक्सेप्टेंस नहीं है सोसाइटी के अंदर कि खवातीन सियासतदानों को इलेक्टेड सीट्स पे जितवाया जाए। मर्द अभी भी डोमिनेट कर रहे हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को। सो जरूरत इस बात की है कि जो इलेक्टेड सीटें हैं उनको ओपन किया जाए ज्यादा से ज्यादा, ताकि खवातीन लड़े,
एक तहरीक मिले पाकिस्तान में सियासत को, एक नई रूह उसके अंदर फूंकी जा सके और खवातीन बिल्कुल मर्दों के शाना बशाना आके कैंपेन भी करें, लड़े भी। बहुत सी खवातीन हैं, शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा हैं, तहमीना दौलताना साहिबा किसी जमाने में लड़ा करती थी, अब तो वो खैर मखसूस नशिस्त पे आ गई हैं। समीना खालिद घुरकी पीपल्स पार्टी की, सोमत से बेनजीर भुट्टो साहिबा लड़के आई डायरेक्ट इलेक्शन, शाजिया मरी साहिबा लड़ती हैं डायरेक्ट इलेक्शंस, इस तरह कुछ और नाम शायद मेरे से, मरियम नवाज साहिबा भी लड़ रही हैं डायरेक्ट इलेक्शंस। यास्मीन राशिद ये ट्रेंड, यास्मीन राशिद साहिबा हैं जी बिल्कुल, आलिया हमजा साहिबा नॉमिनेशन पेपर्स उन्होंने सबमिट करवा दिए हैं। फिरदौस आशिक अवान भी लास्ट भी वो हार गई थी। सो ये ज्यादा होना चाहिए, इस दफा आपको ये एक्टिविटी ज्यादा नजर आएगी खवातीन वोटर्स की, मैं समझती हूँ। लेकिन मुझे देखना ये है कि कितनी इलेक्ट हो के खवातीन इलेक्टेड सीटों पे, डायरेक्ट सीटों पे बरह रास्त लड़के असेंबली में पहुंचती हैं। मखसूस की तो आपके सामने आ गई हैं, वही फेसेस आपको नजर आएंगे मोर एंड लेस जो आपको लास्ट असेंबली में भी नजर आए थे। लेकिन चंद एक फेसेस ऐसे होंगे कि जो अगर कौमी असेंबली में खासतौर पर, जैसे मरियम नवाज साहिबा का एक बड़ा अच्छा एडिशन हो सकता है, क्योंकि वो एक दबंग खातून सियासतदान है, उनकी प्रेजेंस बहुत मायने रखेगी। बिलावल भुट्टो के आने की वजह से पिछली असेंबली में बहुत एक वेटेज आया था असेंबली के अंदर, अब मरियम नवाज साहिबा उसमें एडिशन होंगी, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन इनको मजीद इनमें बढ़ोतरी आनी चाहिए।